सब तो पहला तो यह दसो कि एक दावा आया है पंजाब हुकूमत की तरफ कोल कि जी पहली बारी 8 लाख तो ज़ायद किसानों को किसान कार्ड जारी होए ने ते काश्तकारां को 250 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिते गए हैं। सर कितनी हकीकत इस दावे सर? जी बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि जी पिछले 2 साल तो किसान ते जो जवाल दे साल गुजरे ने ये पूरे हिस्ट्री पाकिस्तान की जब तक बने उस हिस्ट्री के जिन्ने मुश्किल साल है सन कोई मुश्किल साल नहीं सी। खासकर 2025 ਉਹਦੇ ਚ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਨਾ ਚੀਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਸੀ ਔਰ ਗੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 ਰੁਪਏ ਮਨ, ਉਹ ਵੀ 100 ਮਨ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਫਸਲ 2025 ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਏ, ਨਾ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਏ, ਨਾ ਸੂਦ ਚਾਹੀਏ, ਲੋਨ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਯੂਰੀਆ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਲਵੇ ਔਰ ਜੋ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਚੀਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਗੰਦਮ ਦੀ 4200 ਰੁਪਏ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1800 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੰਦਮ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਸਪੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਸ ਰੇਟ 1800 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1800 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। और इस टाइम मैं कोयटा बैठा, कोयटा आटा महंगा, सिंध आटा महंगा, केपी के आटा महंगा, रोटी महंगी। क्या सिर्फ पंजाब में राइट है कि सब तो ज्यादा पैदा करने वाला सूबा साडा पंजाब है और उनके ते डीरेगुलेट करने तो बाद सूबाबंदी करना, रोकना, गंदम नूं बाहर ना जान देना, ये किसानां ते जुल्म है। 2025 साल जिहड़ा है किसानां वास्ते मुश्किल तरीन साल है और खासकर गवर्नमेंट पंजाब ने जिहड़े किसानां ते जुल्म कीते वो सब तो बड़ा जुल्म किसानां ते उहदी फसल दा रेट ना मिलना। खालिद साहब एक और भी गल मैं पूछांगा, देखो वो कह रहे हैं कि जी असी तो पैसे दे रहे हैं, असी तो डायरैक्ट कर रहे हैं, जिहड़ा किसान है उन्होंने खरीदार नाल विचों असी जिहड़ा आड़ती का एक किरदार है जिहदे ते बड़ी ज़ाहिर गल है सवालात किए जाते हैं। कहा जा रहा है जी हुकूमत की तरफ खोल के असी आड़ती के किरदार नूं नफी कर दिता, असी तो किसानों वास्ते वो कुछ किया जिहड़ा पहले नहीं होया सी। वो कह रहे हैं कि इहदे नाल ते किसान नूं बड़ा फायदा होगा, डायरैक्ट दे सकदा अपनी जिहड़ी फसल है किसी भी खरीदार नूं। सर मैनूं ये दसो कि गंदम साडी सी, वो गवर्नमेंट साडे कोल खरीद लैंदी सी, आड़ती विचों निकल जांदा सी जी ते डायरैक्ट असी गवर्नमेंट नूं दे के पैसे कमा लैंदा सी। पिछले साल गवर्नमेंट ने खुद आड़ती नूं पा लिया ते खुद नहीं खरीदी। कैसी पॉलिसी है कि आड़ती साडे कोलों 1800 दी खरीदी और 3000 दी बेची उन्हें और गवर्नमेंट ने डायरैक्ट गंदम खरीदनी सी, जिहड़ा आड़ती माइनस हो जांदा सी वो गवर्नमेंट ने खुद दाखिल कर दिता। इस टाइम काटन मैनूं ये दसो कि काटन असीं किनूं वेचीए? काटन साडे कोलों ब्रोकर खरीदेगा, फैक्ट्री लेके जाएगा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है कि काटन साडे कोलों खरीद लवे। इसे तरह गन्ने का रेट है पहले तो लैके अज तक शुगर मिलां साडे ते जुल्म कर रही ने। चीनी पिछले साल 130 रुपए सी, गन्ने का रेट 400 सी, आज चीनी 200 रुपए, गन्ने का रेट 400 रुपए। पिछले साल काटन 9000 सी, इस बारी काटन 6000 है। पिछले साल आलू 4000 रुपए दी 5000 दी बोरी सी, इस साल 1600 रुपए है। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, यूरिया महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, बिजली का यूनिट महंगा हो गया। लेकिन किसान ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ कि जी असी बड़ी बेहतरी कर दी, हर हुकूमत यही कहती तो यह भी यही कह रहे हैं, तुसीं कह रहे हो। तो फिर ਇਹਦਾ हल की है? तुसीं कोई सानू कोई तजावीज़ दिओ ना कि जी के हो जाए कि जी किसान भी खुशहाल हो जाए, हुकूमत का अपना काम भी ठीक होवे, हुकूमत जिहड़ा दावा कर रही हो भी दुरुस्त होवे। वो कहने असी तो पॉलिसियां बढ़ाई जा रहे हैं, कार्ड दित्ती जा रहे हैं, ट्रैक्टर दित्ती जा रहे हैं, टैक्नोलॉजी दित्ती जा रहे हैं,
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਨਕਦਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਸਾਈ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ EWR ਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ EWR ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਿਪਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖੋ ਔਰ 70% ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਡਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੋ ਔਰ 70% ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, 30% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30% ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਗੰਦਮ ਸਟਾਕ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੈਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਆ, 100 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਦਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਣ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕੋਈ 70% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਗੰਦਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3000 ਦੀ ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1200 ਰੁਪਏ ਮਣ ਉਸ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ EWR ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। 2025 ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋਇਆ।